सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल फैसले दी। फैसला कई बार एक फैसला इतिहास बदल के रख दिंदा है, कई बार एक फैसला इतिहासिक हो जाता है ते कई बार एक फैसला विवादां दे नाल भी भर जाता है। तां सवाल यह है कि पंजाब सरकार दे वल्लों वखरा गुरुद्वारा एक्ट लियाउण वाला या बिल लियाउण वाला फैसला किहो जाए। सरकार कह रही है कि फैसला तो इतिहासिक है, ਜਦੋਂ कि SGPC अकाली दल ते विरोधी इस दे उत्ते सवाल चुक रहे हैं। विरोध तां विरोधी कर रहे हैं, पर सरकार ने बिल सदन दे विच पेश किया, पास भी करवा लिया ते साफ भी कर दिता कि गुरबाणी दा प्रसारण हुण फ्री टू एयर होवेगा। सीएम ने इत्थों तक कह दिता कि उम्मीद करो कि करीब 1 महीने दे विच ही इस पूरे बिल दा असर नजर आएगा। पर की गल सिर्फ गुरबाणी दे प्रसारण तक सीमित है जां एक बिल दी गल बहुत दूर तक जा सकती है जो यह बिल लियांदा गया विधान सभा दे विच। खैर पंथक सियासत तो लैके सूबे दी सियासत तक भी कि इस दे असर हेठ आ सकते ने। अज चर्चा इन्हां सवालों के जवाब लैण दी कोशिश दे विच गल होवेगी प्रसारण दे रण दी। मैं द सिख गुरुद्वाराज अमेंडमेंट बिल 2023 पेश करता हाँ। श्रीमान जी, मैं ये भी प्रस्ताव करता हाँ कि द सिख गुरुद्वाराज अमेंडमेंट बिल 2023 ते तुरंत विचार किया जाए। बिल ते विचार करन दी इस अपील दे नाल ही गुरबाणी प्रसारण दे मुद्दे ते लियांदा गया सिख गुरुद्वारा सोध बिल टेबल हो गया ते सदन च आवाज मत दे नाल इस बिल नूं पास भी कर दिता गया। पर बिल ते चर्चा दौरान विरोधियों का साथ तो मुख्यमंत्री नूं नहीं मिलिया, पर अकाली दल SGPC सने विरोधी मुख्यमंत्री दे निशाने ते खूब रहे। सीएम दे मुताबिक उन्हां दा टीचा है गुरबाणी दुनिया भर दे लोकां तक पहुंचे अते अकाली दल ते SGPC ते उन्हां निजी हित साधन दे इल्जाम भी लाए। जथेदार साहब हुक्म कर दे, फरमान कर दे अकाल तख्त साहब साडी सब सर्वोच्च पदवी है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्होंने पिछले साल ये हुक्म किया SGPC कि तुसीं अपना चैनल बनाओ तो ਉਹਦੇ ਤੇ गुरबाणी आनी चाहिए है। ਉਹਦੀ क्यों नहीं मनी जी? नहीं मनी। बना ले चैनल, नहीं बन दिंदे हो। वो बैठे ने, वो कहते ना ये साडा ही है, ये ते कब्जा साडा है। SGPC ਵੱਲੋਂ श्री दरबार साहब के अंदर हर चैनल के कैमरे लाने संभव नहीं, तो मुख्यमंत्री ਵੱਲੋਂ इस ते भी जवाब दिता गया। उम्मीद जताई कि 1 महीने च गुरबाणी का प्रसारण फ्री टू एयर हो जाएगा। उत्थे कैमरे नहीं जाणगे भी भगवंत मान ने कहा सारिਆਂ ਨੂੰ फ्री कर दो तो उत्थे कैमरिਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ना ना ना, कैमरे उन्ने ही रहणगे 2-3। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਫੀਡ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ फ्री कर। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇ। नवीं सोध मुताबिक धारा 125 जोड़ी गई है, जिसके मुताबिक बोर्ड गुरबाणी का फ्री टू एयर प्रसारण मुहैया करवाएगा। सारे मीडिया हाउस प्लेटफॉर्म ते चैनलों को फीड मुहैया करवाई जाएगी। गुरबाणी के लाइव प्रसारण दौरान कमर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगी। 30 मिनट पहला या 30 मिनट बाद च कोई एड नहीं दिखाई जा सकेगी। जदों बिल ते बहस हो रही सी तां कांग्रेस ते बीजेपी के विधायक सदन च मौजूद नहीं सन। उधर अकाली दल ते BSP ਵੱਲੋਂ विरोध किया गया ते गुरु घरां नाल मत्था ना लाउण दी नसीहत भी अकाली दल ਵੱਲੋਂ दित्ती गई। हालांकि कांग्रेस ਵੱਲੋਂ सोध बिल का विरोध जरूर किया गया है। मैं इस दे डट के विरोध दे विच हां, क्योंकि सरकार नूं नहीं चाहिए कि वो SGPC दे मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ दखलअंदाजी करे। विधान सभा बिल पास होया तो SGPC वालों भी सख्त रिएक्शन सामने आया। SGPC ने इल्जाम लाया कि आप सरकार ने हरियाणा की तर्ज ते गुरु घरां ते कब्जे करने की साजिश शुरू कर दी है, पर SGPC ये बर्दाश्त नहीं करेगी ते पूरे मामले ते मंथन दे लई 26 जून नूं SGPC दा जनरल हाउस सद्या गया है। ਅਸੀਂ बैठ के मैं वो सारे एक दिन सारा कढ़ लिया सी। शायद इन्हां नूं इस गल दी धुसक लग गई सी भी ये सारा कुछ ठीक होने वाला आ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਇਹੋ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾ ਖੱਟ ਲਵਾਂ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਬੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਬੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਭੋਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਮੋਸਟ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ। ਕੋਈ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ? ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕਰਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ 99 ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਪ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਚੈਨਲ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਯੂਐਸਏ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਪਈ ਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਹਵਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਮੀ ਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਊ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਪਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬਚਾਏ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 55-58 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 99 ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਣ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਟੀਸੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਲਿਆਣ ਦਿਓ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ 54 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 99 ਬਣਾਤੇ।
ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਉਹ 54 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 99 ਬਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੀਟੀਸੀ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਦ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਖੇਡ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੂ, ਚਾਹੇ ਫੈਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਣ ਕੇ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਖੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਣ ਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਲਣ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ? ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਐਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੱਜ ਔਨ 에ਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਡ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, 1 ਪੈਸੇ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਢੀਂਗੜਾ ਜੀ, TRP ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜਵਾਬ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਏਡੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਐਡ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਐਪ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ $99 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? 99 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਾਂ $99 ਨੇ? 99 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ $99 ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ $99 ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। $99 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ। 99 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ। 99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਪ, 99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਪ, 99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ।
ਨਹੀਂ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 99 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ? ETC ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 99 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਪ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭੇਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਰੁਕਿਓ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਆ, ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਲੌਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਭੋਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜੀ। ਭੋਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਾਦ-ਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬਣ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨੌਬਤੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੈਨਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤੀ
ਆਪਣਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਹਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਧੰਨਵਾਦ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਬਸਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਸੈਂਸ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਬਗੈਰ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧੜਾਧੜ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਝਲਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ 100% ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਟਨ ਚ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ।
हाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ ਲੋ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਲਾਇਓ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਕਲੇਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, चलो मैं जवाब ले लूंगा। खड़ियाल साहब, 2-3 चीजें हो गई। कांग्रेस बहुत क्लियरली या ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਅਗੇਂਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਲਾਈਨ ਓਨਲੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਸਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਦੀ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ unless it is recommended by the SGPC in the general house ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ MSC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ। ਦੈਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ?
ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਦੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡੂਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਐਸੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਖਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗਲੋਬ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਉ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਹਾਉ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਹਾਉ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ 99 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਭੋਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਭੌਂ ਝੌਂਕੇ ਜੀ ਜਦ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ ਆ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾੜਾ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਪਰ ਸਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲ ਤਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਐ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਆ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ 26 ਆਰਟੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਸਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਧਾੜਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਮਾਇਆ ਨਾ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਜੇ, ਇਹ ਮੁਸੰਦ ਨੇ ਮਾਡਰਨ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੋਲਕ ਮਾਇਆ ਚ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਨਸਾਰ ਪਾਉਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੇਕਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੀ ਬਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਹ ਬਟੋਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣਾ ਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਫ੍ਰੀ ਪੀਟੀਸੀ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਆਇਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣੀ ਆ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭੁੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪੋਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਨਸ ਐਂਡ ਫॉर ਆਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਹੀਂ। तो प्रॉब्लम यह है गौरव जी कि बिल्कुल मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये करन दा तरीका जिहड़ा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसीजर सही तरीके नाल फॉलो होना चाहिए। कानून नूं तुसीं वायलेट करके जिवें बीजेपी ते इल्जाम लाउंदे ना भी दिल्ली ऑर्डिनेंस नाल धक्का कर रहे साडे नाल, जो नहीं कर सकते सीगे, उवें आम आदमी पार्टी बाईपास करने की कोशिश कर रही है, लॉ नूं वायलेट कर रही है चीज करके। प्रॉब्लम यह है। दूसरी गल गौरव जी, इन्हां ने ना अद्धी अधूरी गल करन दी आम आदमी पार्टी नूं आदत सी हो चुकी है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਐਡ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਬਾਕੂ ਦੀ ਐਡ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਐਡ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਆਏ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਲਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਰੱਖਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 100% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ TGV ਆਉਂਦੇ, SGPC ਆਉਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ SGPC ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 185 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ 157 ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, 11 ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਔਰ 11 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ?
ਕਿ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਸਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 100 ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਮੀ ਹੱਕ ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੜਾ ਸਭ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾ ਕਰੋ, ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮਾਫੀ ਚਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਫੀ ਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੋਮਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਾਂ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।